अस्सलाम वालेकुम लो जी यारा बेलिया मित्रों सज्जनों ते सहेलियां तुसीं दे रहे हो अहमद पंजाबी जे अजे तक तुसीं इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो। लो जी एक होर बेगैरत बेशरम और दगड़ दगड़ ते दगड़ जड़ा हाँ जी दल्ला रोज़ा खुलन तो बाद कह लांगे। हाँ बाबे कहते कह दे दिता यार तो है भी स्यापा। चलो दगड़ दल्ला ही कह लो। एक होर दगड़ दल्ला जड़ा फड़िया गया आ हुकूमत दी माई हुकूमत दी तशहीर करदा हुआ बगैरत बेशरम लानती किरदार जड़ा वा हाँ जी ये डड्डू दे मूँह वाला डड्डू मूँह बल्कि डड्डू का बच्चा लगता मैनू आ जड़ा की ना बत्तख यार डक्की भाई जड़ा बगैरत बेशरम लानती किरदार। बाबे कहते यार इन्नियां तू मेरा मतलब मुगलजात अपना तो तेरा खोल ही जाता रोज़ा वो साडा भी खुलवा देना। मैं बाबा जी कोई नहीं खुलता भाई तो मैंने याद है मेरी एक आपी ने हाँ जी सोशल मीडिया बहुत बड़ा नाम है मैं वो जान के नहीं लवांगा कि ये बगैरत बेशरम कंपनी है फिर उन्होंने पिछे पै जाते हैं। वो मैंने पुछ रहे थे दस रहे थे कि मैं इसी तरह वीलॉग देख रहे थे हाँ तो वो जरा ना सोच रहे थे कि भाई आ रोज़ा तो यदा नहीं टुटता लेकिन क्रैक जरूर हो जाता होना मतलब दरार जरूर आ जाती होनी जो इतने हिसाब किताब होंगे आप ही वैसे गल ठीक है और मैंने भी महसूस होंगे आवाज़ आती हल्की जी क्रैक होने की लेकिन मैं टुटन नहीं दिता रोज़ा अलहमदुलिल्लाह क्योंकि हक सच की आवाज़ है कितना टुट सकता रोज़ा हाँ जी। तो वह बाकी जरा ना आ बेगैरत बेशरम आ लानती जरा वा मैं लानत मलामत नाल वैसे भी नहीं टुटता मेरा ख्याल पता नहीं शायद टुट ही जाता है लेकिन खैर चलो आ बेगैरत बेशरम जरा हक सच की गल करनी है हाँ तो सख्त अल्फाज इदां दे हो सकते हैं कि भाई आ डक्की भाई जरा बेगैरत बेशरम आ गया जनाब माई बाज़ार दे विच जाके तो उत्थे जाके तशहीर कर रहा माई दी दिखा रहा कि देखो जी आ कितना मेरा मतलब है कि माई ने कि कमाल किस्म का जरा ना खिदमत की है पंजाब दे लोगों की कि उन्हें इत्थे सस्ते बाज़ार रमज़ान बाज़ार ला के उत्थे चीज़ों के डिफरेंस दिखा रहा उत्थे पूछ रहा कि आ किन्ने दी आ वो कहते जी 500 के अंगूर ने हाँ 530 के अंगूर ने तो दिखा रहा जी 900 के ऑनलाइन मिल रहे हैं वो बगैरता बेशमा ऑनलाइन केड़ा शॉपिंग करता अंगूरों की शायद कोई करते ही हो लोग की वैसे लेकिन चलो करते ही तो लाई उन्होंने लेकिन आ जरा बगैरती बेशर्मी जो करके दिखा रहा बई अगर तो ये वाकई किते आप गया वा और जाके इन्हें इदा के काम मेरा मतलब दस रहा कि बई आ जरा ना देखो इतने कितना सस्ता आवाम की सहूलत वास्ते फिर तो चलो दिल मानता कि यार चलो ठीक है यार अगर कोई सस्ती चीज़ कितों लभ रही है तो आवाम ने दसिया जाए कि चलो चाहे माई कर रही है यार ये कोई दो राय नहीं चलो माई ने अगर माई का बाज़ार है वो कर रही है तो चलो वो भी कोई हर्ज नहीं दसन का कि भाई माई का बाज़ार लाया इतने तो माई जड़े ना ये बाज़ार इन्ने की चीज़ मिली तो इतों आके ले लो। लेकिन प्रॉब्लम आ वा कि तुसी इमेजिन कर सकते हो कि यहो जे बेगैरत बेशरम और 2 नंबर ਜਿਹੜੇ कि वो बिग बॉस ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਗ ਬॉस ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰ ਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਬੱਲੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ थबलड़ू इदा की चीज़ होंगी है थबंटू हाँ इदा कोई थबंटू दिते ने इनू क्या थबंटू भरती जाके आ जी मेरी तशहीर वो गल गलत है जी जे लै दे के कोई हिसाब किताब करके इदा की जी तशहीर करनी वो तो जुल्म है तो ज्यादती है फिर है ना ये तो बगैरती बेशर्मी है। और बाकी अगर ये हालात दिखा रहे बाजार के चलो ठीक है जिथे मैं कह यार अच्छी गल आ दिखा रहा लेकिन फिर उत्थे भी दिखाओ ना कि जेडे भुखे मर रहे लोग उत्थे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ CTD ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ ਮਾਵਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਫੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਮਾਈ ਦੇ ਆ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮਾਈ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਫਿਰ है कंपैरिजन भी कर पहले दौर का इमरान खान के दौर का तो अज का हूँ तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता वो कितने प्राइज़ां पहुँची हुई हैं लेकिन वो बगैरती बेशर्मी वो जरा ना वो नहीं दिखाएगा
ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸਰਜਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਡੱਡੂ ਆ। ਹਾਂ ਬੱਤਖ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀਲੌਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀਲੌਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੀਬ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਝੇ ਮੂੰਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਫਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਫਤਾਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆ ਭਾਈ ਆ ਥਬੰਟੂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥਬੰਟੂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ਹੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੱਕੀ ਵਰਗਾ ਸੁਸਤ ਔਰ ਬਗੈਰਤ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆਪ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਭਾਈ ਥਬੰਟੂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਥਬੰਟੂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਯੈਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਉਹ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $38,000 ਇੱਕ ਨੂੰ 32,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਡੱਡੂ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਡੱਕੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਨੇ ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯਸ਼ ਲਈ ਮਾਈ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਬੰਟੂ ਫੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਥਬੰਟੂਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈ, ਇਹ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਆ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਮਾਈ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਆ ਸੋ ਕਾਰਡ ਬੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਆ ਬਗੈਰਤ ਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਾਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ। ਆ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦ 'ਤੇ ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਡੱਡੂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਲਾਵਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਆਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਦਿਖਾ।
ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਹਾ ਸੀ, ਨਜੀਹਾ ਨਿਬੀਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕੇ ਲੋ मैं तुम दसन लगा हुआ। बहन बनाकर कोई 5 रुपये देने को भी तैयार नहीं है, ईदी देने को भी तैयार नहीं है। मेरे पाकिस्तान में पता नहीं कितने भाई हैं, आज तक एक भाई ने भी मुझे ईदी नहीं भेजी। मुझे मर्दों ने बुलाना इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं इन्हें भाई कहकर बुलाती हूँ। ओ भाई आ की है यार, तेरा दिमाग ठीक है? ਉਹ ਈਦੀ ਮੰਗਣ ਡਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਈਦੀ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣ? ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣੋਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਣੋਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫਤੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ ਦਿਓ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਈਦੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਮੌਲਾਨਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਮੌਲਵੀ ਕੌਣ ਔਰ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ।